Good morning, students. Today we are going to understand Unit 5, Read 1, Ants. Students, आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू सपोर्ट अस. Thank you, students. Let's start Unit 5, Read 1, Ants. The following behavior was noticed by a scientist who was making a study of ants. કીડીઓનો અભ્યાસ કરતા એક વૈજ્ઞાનિક દ્વારા નીચેનું વર્તન ધ્યાનમાં લેવામાં આવ્યું. A number of ants were down in a pit where they had killed some flies and other insects for food. ઘણી બધી કીડીઓ નીચે એક ખાડામાં હતી જ્યાં તેઓએ ખોરાક માટે કેટલીક માખીઓ અને બીજા જંતુઓ મારી નાખ્યા હતા. The ants began fetching the small bits of these insects up to their ant hill. કીડીઓએ આ જંતુઓના નાના નાના કણ તેમના દર સુધી લઈને આવવાનું ચાલુ કર્યું. This was arduous work for them. આ તેમના માટે ખૂબ જ મુશ્કેલ કામ હતું. Arduous એટલે કે ખૂબ જ મુશ્કેલ. The sides of the pit were steep and, considering the size of the ants, the loads they were carrying were very heavy. ખાડાની બાજુઓ સીધા ચઢાણવાળી હતી અને કીડીઓના કદને ધ્યાનમાં લઈએ તો બોજ કે જે તેઓ વહન કરી રહી હતી ખૂબ જ ભારે હતું. It was as if a group of men were carrying a weight of 200 pounds each and climbing a cliff at the same time. તે એવું હતું જેમ કે એક સમૂહનો દરેક માણસ 200 પાઉન્ડનું વજન વહન કરી રહ્યો હતો અને એ જ સમય પર ઊભા ખડક પર ચડી રહ્યો હતો. અ ક્લિફ એટલે કે ઊભો ખડક. The ants immediately organized the work in this way. While some were carrying up the bits of insects, the others went in front and cleared away any sand or small stone that obstructed the way. કીડીઓએ તરત જ કામને આ રીતે ગોઠવી દીધું. જ્યારે કેટલીક જંતુઓના કણોનું વહન કરીને ઉપર ચડી રહી હતી ત્યારે બીજીઓએ આગળ જઈને રેતી અથવા નાનકડા પથ્થર કે જે તેમના રસ્તામાં નડતા હતા તેમને સાફ કરી દીધા અથવા તો હટાવી દીધા. At some points where it was difficult to get a foothold, these other ants would position themselves in such a way that the ants carrying the loads could easily climb over them. કેટલીક જગ્યાએ જ્યાં પગ મૂકવું અઘરું હતું ત્યાં આ બીજી કીડીએ તેમની જાતે એવી સ્થિતિમાં આવી ગઈ કે જે કીડીઓ બોજનું વહન કરી રહી હતી તેઓ તેમના ઉપરથી જઈને સરળતાથી ચઢી શકે. Near the top of the pit, however, there was a small part of the way which was completely smooth and steep. ખાડાના ટોચની નજીક જો કે ત્યાં રસ્તાનો એક નાનકડો ભાગ હતો કે જે સંપૂર્ણ રીતે લપસણો અને ચઢાણવાળો હતો. Here there were no footholds. અહીંયા પગ મૂકવાની જગ્યા ન હતી. The ants came up to these points and there their progress stopped. કીડીઓ આ જગ્યાએ આવી અને ત્યાં તેમની પ્રગતિ અટકી ગઈ. It seemed that after all they had been defeated. એવું લાગતું હતું કે અંતે તેઓ હારી ગઈ હતી. Of the many ants which tried to climb this part, only one reached the top. ઘણી બધી કીડીઓમાંથી
કે જેઓ આ ભાગ સુધી ચડવાનો પ્રયત્ન કરી રહી હતી, ફક્ત એક ટોચ પર પહોંચી. This one was immediately met by a number of ants from the anthill to whom it conveyed a message. આ એક કીડી દરમાંની ઘણી બધી કીડીઓને તરત જ મળી કે જેઓને સંદેશ આપ્યો. And now an amazing thing happened. અને હવે એક અજબ ઘટના ઘટી. The ants at the top began climbing down into the pit backward, each holding the tail end of another ant in front. ટોચ પરથી કીડીઓએ નીચેની તરફ ખાડામાં એકબીજાની પૂંછ પકડીને ઉતરવાનું ચાલુ કર્યું. In this way, an ant chain was soon formed, which slowly dropped down the steep side. આવી રીતે કીડીઓની એક સાંકળ બની ગઈ હતી કે જે સીધા ચઢાણવાળા ભાગ પર ધીમે ધીમે નીચે જતી હતી. When it reached the ants waiting with their loads, they easily climbed up the chain and came out at the top. જ્યારે તે સાંકળ બોજનું વહેન કરનાર રાહ જોતી કીડીઓ પાસે પહોંચી ત્યારે તેઓ સાંકળની ઉપર સહેલાઈથી ચડી ગઈ અને બહાર ટોચ પર પહોંચી ગઈ. Such behavior showing the adaptness of ants has been noticed and studied by many. કીડીઓના કૌશલ્યને બતાવતા આ વર્તનનું ધ્યાન અને અભ્યાસ ઘણાએ કર્યું. બિહેવિયર એટલે કે વર્તન, એડેપ્ટનેસ એટલે કે કૌશલ્ય. Now science has discovered some things about ant life which seem to show that the intelligence of these tiny creatures is very close to human intelligence. હવે વિજ્ઞાને કીડી જીવન વિશે કેટલીક બાબતો શોધી કાઢી છે કે જે દર્શાવે છે કે આ નાનકડા પ્રાણીઓની બુદ્ધિ માનવની બુદ્ધિની ખૂબ જ નજીક છે. ઇન્ટેલિજન્સ એટલે કે બુદ્ધિ. Not all scientists concede to this view, but you may look at some of these facts and form your own opinion. જો કે બધા જ વૈજ્ઞાનિકો આ મત સ્વીકારતા નથી, પણ તમે આ કેટલીક હકીકતો જોઈ શકો છો અને તમારો પોતાનો અભિપ્રાય બનાવી શકો છો. કન્સીડ એટલે કે સ્વીકારવું, ઓપિનિયન એટલે કે અભિપ્રાય. These are ants that do farming. આ કીડીઓ ખેતી કરે છે. You may know that it was a big leap for human progress when man gave up being a full-time hunter and took to farming. તમે જાણતા જ હશો કે માનવ પ્રગતિનું વિશાળ કદમ હતું જ્યારે માણસે સંપૂર્ણ રીતે શિકાર કરવાનું છોડી દીધું અને ખેતી કરવાનું શરૂ કર્યું. Seemingly, the umbrella ants of South America have taken the same step in their small way. ઉપલબ્ધ દ્રષ્ટિએ દક્ષિણ અમેરિકાની અમ્બ્રેલા કીડીઓએ નાના પાયે આવું જ પગલું ભર્યું. They are called by that name because they are often seen carrying large pieces of leaf over their heads like umbrellas. તેમને આ નામથી બોલાવવામાં આવે છે કારણ કે ઘણીવાર તેઓ છત્રીની જેમ મોટા પાંદડા તેમના માથા પર લઈ જતી જોવા મળે છે. They take these pieces
of leaf to their nests where they chew them up nicely. તેઓ આ પાંદડા તેમના દર પર લઈ જાય છે જ્યાં તેઓ તેમને બરાબર રીતે ચાવે છે. Afterwards, they make beds of these chewed up leaves. ત્યાર પછી તેઓ આ ચાવેલા પાંદડાઓની ક્યારીઓ બનાવે છે. On these beds grows a kind of fungus which is the food of ants. આ ક્યારીઓમાં એક પ્રકારની ફૂગ પેદા થાય છે કે જે કીડીઓનો ખોરાક છે. Then there are ants that domesticate cows and milk them. ત્યાર પછી એવી પણ કીડીઓ હોય છે કે જે ગાયો ઉછેરે છે અને તેમને દોહે છે. What we have called cow are a kind of green fly. આપણે જેને ગાય કહીએ છીએ તે એક પ્રકારની લીલી માખી હોય છે. These are found on rose leaves and on the leaves of beans. આ ગુલાબના પાંદડા અને કઠોળના પાંદડા પર જોવા મળે છે. They give out a sweet honey-like liquid which the ants relish a lot. તેઓ મધ જેવું ગળ્યું પ્રવાહી આપે છે કે જેનો કીડીઓ ખૂબ જ આનંદ માને છે. રેલિશ એટલે કે આનંદ માનવો. So the ants take these green flies to their nests and keep them there. તેથી કીડીઓ આ લીલી માખીઓને તેમના દરમાં લઈ જાય છે અને તેમને ત્યાં રાખે છે. They feed them, protect them from their enemies, and they milk them, pressing their sides gently and making them give out their honey. તેઓ તેમને ખવડાવે છે, તેમના દુશ્મનોથી તેમનું રક્ષણ કરે છે અને તેઓ તેમની બંને બાજુઓથી દબાવીને તેમને દોહીને તેમનામાંથી મધ મેળવે છે. Ants, we are told, play games, nurse their sick and bury their dead. કીડીઓ અમને બતાવવામાં આવ્યું છે રમત રમે છે, માંદાઓની સારવાર કરે છે અને તેમનામાંના મૃતને દાટી દે છે. They see that each one in the nest does its share of the work and that no one is allowed to be indolent. તેઓ ધ્યાન રાખે છે કે દરમાંની દરેક કીડી તેના ભાગનું કામ કરે છે અને કોઈને પણ કામ વગરનું રહેવા દેવામાં આવતું નથી. All this suggests that ants have a highly developed social sense and perhaps some system of government. આ બધું સૂચવે છે કે કીડીઓની સામાજિક બુદ્ધિ અને કદાચ કેટલીક શાસન પદ્ધતિ ખૂબ જ વિકસિત હોય છે. There are ants that keep other ants as slaves. એવી પણ કીડીઓ છે કે જે અન્ય કીડીઓને ગુલામ તરીકે રાખે છે. One such type is a powerful red ant which is found in Europe. શક્તિશાળી લાલ કીડી આ પ્રકારની છે કે જે યુરોપમાં જોવા મળે છે. Their slaves are taken from a type of black ant which is smaller in size. તેમના ગુલામ એક પ્રકારની કાળી કીડી હોય છે કે જે કદમાં નાની હોય છે. When the red ants want
Slaves, they ambush the nests of the black ants and abduct some of their eggs. જ્યારે લાલ કીડીઓને ગુલામની જરૂર પડે છે ત્યારે તેઓ કાળી કીડીઓના દર પર છુપાઈને હુમલો કરે છે અને તેમના કેટલાક ઈંડા બળજબરીપૂર્વક લઈ લે છે. એમ્બસ એટલે કે છુપાઈને હુમલો કરવો, એબડક્ટ એટલે કે બળજબરીપૂર્વક લઈ લેવું. When these eggs hatch in the red ants' nests, the black ants which come out are treated as slaves. જ્યારે આ ઈંડા લાલ કીડીઓના દરમાં સેવાય છે ત્યારે જે કાળી કીડીઓ બહાર આવે છે તેમની ગુલામો તરીકે સેવા લેવાય છે. From their birth they are taught to obey. તેમને જન્મથી જ આજ્ઞાનું પાલન કરવાનું શીખવાડવામાં આવે છે. They are compelled to drudgery. They have even to carry about their masters on their backs. તેમને વેટ કરવા માટે ફરજ પડાય છે. તેઓને તેમના માલિકોને તેમની પીઠ પર બેસાડીને લઈને જવાનું હોય છે. કમ્પેલ્ડ એટલે કે ફરજ પાડવી, ડ્રજરી એટલે કે વેટ કરવું. હાઉ સરપ્રાઇઝિંગલી હ્યુમન, કેવો આશ્ચર્યજનક માનવ. The most ferocious kind of ants are the driver ants of Africa. સૌથી વધારે ભયંકર પ્રકારની કીડીઓ આફ્રિકાની ચાલક કીડીઓ છે. They have no fixed home but are always on the move. તેઓનું કોઈ ચોક્કસ ઘર નથી પણ હંમેશા હલનચલન કરતા હોય છે. They are completely blind, but they march in long lines, many millions along, and they devour any animal that happens to be in their path. તેઓ સંપૂર્ણ રીતે અંધ હોય છે પણ તેઓ ઘણી લાખો સાથે લાંબી કતારમાં કૂચ કરે છે અને તેઓ તેમના રસ્તામાં આવતા કોઈ પણ પ્રાણીને ખાઈ જાય છે. Even large animals like tigers and elephants live in fear of them. વાઘ અને હાથી જેવા મોટા પ્રાણીઓ પણ તેમના ભયમાં જીવે છે. Often, if a python, unable to move after swallowing his dinner, happens to be in the path of the marching lines, then these creatures eat both the python and the animal in its stomach. ક્યારેક જો કોઈ અજગર તેનો ખોરાક ગળ્યા પછી ચાલવામાં અસમર્થ હોય અને તેમના કૂચના રસ્તામાં આવી ગયો હોય તો આ પ્રાણીઓ એટલે કે કીડીઓ બંને અજગર અને તેના પેટમાંના પ્રાણીને ખાઈ જાય છે. The villagers of Africa tell stories about babies who have been eaten by ants, and these stories may well be true. આફ્રિકાના ગ્રામવાસીઓ શિશુઓ વિશેની વાર્તાઓ બતાવે છે કે જેઓને કીડીઓ દ્વારા ખાવામાં આવ્યું અને આ વાર્તાઓ કદાચ સાચી હોઈ શકે છે. When an army of the driver ants enters a house, the people flee into the forest and stay there until the ants have passed. જ્યારે ચાલક કીડીઓની સેના ઘરમાં પ્રવેશ કરે છે ત્યારે લોકો જંગલમાં ભાગી જાય છે અને જ્યાં સુધી કીડીઓ જતી ના રહે ત્યાં સુધી ત્યાં રહે છે. ફ્લી એટલે કે ભાગી જવું.
When the people come back, they find that every insect and spider in the house has been cleared away. જ્યારે લોકો પરત આવે છે ત્યારે તેમને જોવા મળે છે કે ઘરોમાંના જંતુ અને કરોળિયા સાફ થઈ ચૂક્યા છે. સ્ટુડન્ટ્સ, અહીંયા પતે છે આપણું યુનિટ 5 રીડ 1 એન્ડ્સ. સ્ટુડન્ટ્સ, તમને જો આ વિડીયો ગમ્યો હોય then please like, share and subscribe to support us. Thank you, students.